गुहराजाए माणसोने मोकल्या, वडलानुं दूध मंगाव्युं। भगवान रामजीए पोताना वाळमां वडलानुं दूध नाखी अने जटा बांधी। रामजीए ज्यारे जटा बांधी त्यारे सुमंत बाळकनी जेम रड़ी पड़े। आज पहली बार सुमंत भगवान राम ने नाथ कहीने पुकारे छे कि हे राघव, अमे अनाथ थई चूक्या छीए, तमारा वाळमां वडलानुं दूध हूँ जोई शकतो नथी। नाथ कहेवुं अस कौशलनाथा, ले रथ जाऊं राम के साथ। नाथ कहेवुं यस कौशलनाथा, कौशलनाथा, ले रथ जाऊं राम के साथ। नाथ कहेवुं यस। हे नाथ, महाराज दशरथ जी मने कहेलू रथ लईने रामनी साथे जाओ, 4 दिवस वनमा फेरवी चारे त्रणेयने पाछा लई आवजो। महाराज, पिताजीनी आज्ञा तमे वनमा आववानी पाळी, ए ज पितानी आज्ञा छे 4 दिवस वनमा गुमावीने पाछा लई आववाना। पितृ आज्ञा पाळवी ए पुत्रनी फरज छे, माटे तमे त्रणेय पाछ। बड़ी बौद्धिक दलील छे सुमंतनी। एमणे रामजीने बराबर पकड्या छे कि प्रथम आज्ञा पितानी ये हती कि वनमा जाओ, तमे वनमा आव्या। बीजी आज्ञा ये छे कि 4 दिवस वनमा फेरवीने पाछा लई आववाना, तो तमे पाछा मारी साथे अयोध्या। पितानी ज आज्ञा पाळवानी छे तो आ पण पितानी ज आज्ञा छे। આપણે આપણા બાબાને એમ કહીએ કે આ 1 રૂપિયો લે, બજારમાંથી ફલાણી વસ્તુ લઈ આવ, અને એ છોકરો એ ચીજ લેવા જાય, પણ રસોઈમાં ઘરમાંથી કોઈ એમ કહે કે નહીં એ તો ઘરમાં છે, તમે ખોટું મંગાવો, એ તો વસ્તુ પડી છે, તો આપણે બાબાને સાથ કરીએ કે ભાઈ રહેવા દે, નથી લાવવાનું। તો શું બાબો એમ કહે કે નહીં, હું પિતૃ આજ્ઞા પાલક છું, હું તો લાવે જ છૂટકો કરીશ। पहली आज्ञा पितानी छे, वस्तु लई आओ, बाळक गयो, पण बीजी आज्ञा ए छे कि नथी लाववानी, पाछो वा, तो बाळक को चाहिए वो वापस लौटाए। ये दलील अहींया सुमंते करी कि महाराज दशरथ जी नी प्रथम आज्ञा ए छे वनमा जाओ, तमे वनमा आव्या। बीजी आज्ञा मारी साथे केवडावी छे कि 4 दिवस वनमा फेरवीने घरे लई आओ, तो राम तमे अयोध्या। भगवान राम जी एटलो सरस जवाब आप्यो छे कि बाबा, पितानी आज्ञा पाळवी ए पुत्रनो धर्म छे। 14 वर्ष वनमा जवानुं ए मारा पितानी आज्ञा छे, पण 4 दिवस वनमा फेरवीने रामने पाछा लई आवो ए मारा पितानी आज्ञा नथी, ए एनी ममतानी आज्ञा छे। पितृ आज्ञा पाळवी ए पुत्र धर्म छे, ममतानी आज्ञा पाळवी ए व्याजबी नथी। ए तो एनी ममता बोलावे छे, बाकी पितृ आज्ञा एवुं निभावी रह्यो छे। धर्म ने परमार्थना ज्ञाता छो प्रभुआ, आप मने एम कहो कि पितानी आज्ञा छोड़ीने घरे आओ तो काल रघुकुल ने मानशे कोण? मारा माता पिता ने प्रणाम कहजो, अमारी जरा पण चिंता न करे, 14 वर्ष पूरा थता अमे पाछा आवीशुं। लक्ष्मण जी माटे विनंती करी, लक्ष्मण जी कई कड़वा वाक्यो बोली गया। तुलसीदास जी रामायण में लख्युं छे कि रामजी ज ना पाड़ी दीधी सुमंत ने कि लक्ष्मण बोल्यो ए मारा पिता ने कहेशो नहीं। तुलसीदास जी खुलासो नहीं करे। घणा लोको आ प्रश्न पूछा करे, लक्ष्मण जी शू बोल्या छे? हवे तुलसीदास जी जो गर्भित राखता हो तो आपणे खोलवानी शू जरूर है? यदि खोलने जैसा होता तो खुद गोस्वामी जी खोल देते हैं, पण मर्यादा राखी है। सीताजी माटे विनंती करी, सीताए पण कहूं कि पतिव्रता नारीनो धर्म शू, ए आप मने नहीं समझाओ प्रभु? निरुत्तर करी दीधा सुमंत ने। सुमंत ने पराणे भगवान रथ में बेसाड्या। गोस्वामी जी लखे बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम बरबस यानी बलात्, पराणे उचकीन रथ में बेसाड्या। आप अवध जाओ, बधाने समाचार आपको। गोस्वामी जी लिखते हैं बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए,
सुरसरी तीर आप तब आए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र सुरसरी तीर आप तब आए, बरबस राम मागी नावन केवट आना। सब गाइए, यहाँ से केवट प्रकरण शुरू होता है। मागी नावन केवट आना, मागी नावन कही तुम्हार मरम में जाना, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर बरबस राम। पराणे रामजीए सुमंत ने वड़ाव्या। राम लक्ष्मण वैदेही गंगाना बिल्कुल तट पासे आवीने उभा रह्या, ज्यां छूकर गंगा बह रही है। भगवान राम ने सामे किनारे जवुं छे। एक ज नौका नौका वाळो नौका लईने बैठो छे, एनी नौका गंगामां तरे छे, दोरडું किनारे बांध्યું છે અને કેવટ નૌકામાં બેઠો છે। राम लक्ष्मण वैदेही स्वयं चालीने आवी અને ઉભા રહ્યા, છતાંય પેલો કેવટ નૌકામાંથી ઊભો થઈને ભગવાનને આવકાર આપતો નથી, ભગવાનને વંદન કરતો નથી, બસ પોતાની મસ્તીમાં બેઠો છે, રામને જોયા કરે। ભગવાન રામજીએ બિલકુલ નજીક જઈ તટના બિલકુલ કિનારા ઉપર ઉભા રહીને બેઠેલા કેવટની પાસે માંગણી કરી કે ભાઈ અમારે સામે કિનારે જવું છે, અમને નૌકામાં બેસાડ અને સામે કિનારે ઉતાર। आखा रामचरितमानस में समग्र जगत ईश्वरनी पासे मांगे। मोटा मोटा महात्माओं भगवान शंकर, सनकादिको, देवर्षि नारद, मंत्र द्रष्टा भगवान वशिष्ठ जी आवा महान महान व्यक्तित्व रामनी पासे मांगता बताव्या छे। पण आ एक प्रसंग एवो ज्यां खुद राम मांगे छे अने ए पण सामान्य भील पास। अमारे नौका में बेसवुं छे, अमने सामे किनारे लई जाओ। અને પેલો માણસ ઊભોય થતો નથી, દાદ આપતો નથી, એમને બેઠો। હવે પહેલો પ્રશ્ન અહીંયા એ થાય કે ભગવાનને માંગવું કેમ પડ્યું? ત્રણ ડગલામાં સમગ્ર બ્રહ્માંડને બલિરાજાના યજ્ઞમાં વામને વિરાટ બનીને માપી લીધું હતું। એ ઈશ્વરને ગંગા પાર કરતા શું વાર લાગે? છતાં એમણે કેવટની પાસે નૌકાની માંગણી કરી। શું કામ? આ ઘટના યમુનાને કિનારે બની હોત તો ભગવાન ન માંગત, आ घटना सरस्वती ने किनारे बनी होत तो भगवान न मांगत, पण आ घटना गंगा ने किनारे बनी एटले प्रभुए मांगवू पड्युं। कारण गंगा ये केवल नदी नथी। अब बालकांड में गंगा नी व्याख्या करता गोस्वामी जी आ शब्दों कहे, राम भगति जन सुरसरी धारा, राम भगति जन भगति जहाँ सुरसरी धारा, भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर बरबस राम। गंगा एटले भक्ति। आ केवट भक्ति में पोतानी नौका राखीने उभो छे। भक्ति ने किनारे तो ईश्वर ने ज मांगवू पड़े।
સાચો ભક્ત કોઈ દિવસ માંગતો જ નથી. જે માણસ સાચી ભક્તિને કિનારે બેઠો હોય એ કોઈ દિવસ માંગશે નહીં. એની પાસે તો એવો અવસર આવે છે ત્યારે ઈશ્વર પોતે માંગે. ભક્ત માંગેગા નહીં. અને એટલા માટે જ સૃષ્ટિની અંદર મોટા મોટા જ્ઞાનીઓના પતન બતાવ્યા છે ઇતિહાસોમાં. કોઈ ભક્તનું પતન બતાવ્યું નથી. કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. મારું વચન છે મારા ભક્તનો કદી નાશ ન થાય. ભક્તની એક મસ્તી હોય છે. બેઠો છે પોતાની મસ્તીમાં, ન ઊભો થયો, ન વંદન કરે, ખુદ ભગવાન માંગે છે. અમારે નૌકા જોઈએ છે. કારણ કે ભક્તિને કિનારે જ્યારે સાધક હોય ત્યારે ઈશ્વર જ માંગે. બીજું, ભક્તિમાં એ બે પ્રકારની ભક્તિ હોય. એક સકામ ભક્તિ અને બીજી નિષ્કામ ભક્તિ. આપણે બધાએ જોયું હોય, નદી વહેતી હોય ત્યારે નદીનો પ્રવાહ એક કિનારે ને બિલકુલ ઘસાઈને વહેતો હોય, અડીને, અને બીજો કિનારો ખાલી હોય, મેદાન હોય. મોટે ભાગે નદીમાં આવું દ્રશ્ય આપણે જોતા હોય. હવે જે ખાલી મેદાન હોય રેતીનું, એમાં લોકો નાના નાના વાડા કરે, નાના નાના ખેતરો બનાવે, શાકભાજી ઉગાડે. નદીનું પાણી લઈ એ વાડામાં સિંચન કરે પાણીનું, અને એમાંથી શાકભાજી ઉગે એ બજારમાં વેચીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે. પણ જ્યાં પાણી બિલકુલ સ્પર્શ કરીને વહે છે ત્યાં તો કઈ આવી શક્યતા નથી. તો ભક્તિની નદીના બે કિનારા, એક નિષ્કામ અને બીજો સકામ. યાની ભક્તિના જળથી નાના મોટા વાડા અને ખેતરો બનાવી અંદરથી ઉપાર્જન કરવાની વૃત્તિ એ સકામ ભક્તિ છે. અને જ્યાં પાણી બિલકુલ સ્પર્શ કરીને વહે એ નિષ્કામ ભક્તિ. આ કેવટ કયે કાંઠે બેઠો છે? સકામ વાળે કાંઠે નથી બેઠો. જ્યાં પાણી બિલકુલ ઘસાઈને વહે છે એ નિષ્કામ તટ ઉપર બેઠો. જેની ભક્તિ પૂર્ણ નિષ્કામ, એને ઈશ્વર પાસે શું માંગવાનું? સકામ ભક્તિમાં હજી માંગવાનું હોય. અને આજે સમાજમાં આવું જ થયું. પાણી ભક્તિનું લે અને લોકોએ ઊભા કર્યા પોતપોતાના વાડા. કોઈ આ વાડો ઊભો કર્યો, કોઈ આ વાડો ઊભો કર્યો, નાના મોટા સંપ્રદાયો ઊભા કર્યા. નામ ભક્તિનું, પાણી ભક્તિનું, અને પોતપોતાના નાના મોટા ગ્રુપ ઊભા કર્યા. એ સકામ ભક્તિ છે. એમાંથી કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ છે. ત્યારે ધન્ય છે આ કેવટ જે સકામ તટ ઉપર નથી, સંપૂર્ણ નિષ્કામ તટ ઉપર ઉભો. જેના જીવનમાં કંઈક પ્રલોભન હોય એ માણસ ઊભો થાય, લટકા કરે, દોડા દોડી કરે. જે માણસ પૂર્ણ નિષ્કામ હોય એ પોતાની મસ્તીમાં બેઠો. સીધી વાત છે. અને તેથી પ્રભુ આ માણસ પાસે આજ માંગે છે કે ભાઈ તું અમને નૌકા આપ. કેવટે બેઠા બેઠા જવાબ આપ્યો કે હું તમારો મર્મ જાણું છું, મને બધી ખબર છે, હું જાણું છું મહારાજ. ભગવાનને આ માણસે ચૂપ કરી દીધા. અને વાત એ સાચી. આપણે બહુ બોલ બોલ કરતા હોઈએ ને કોઈ એક જ માણસ ઊભો થઈને એમ કહે બસ હવે રહેવા દેજો, અમને ખ્યાલ છે, બસ અમે જાણીએ છીએ બધું, તો સ્વાભાવિક આપણે ચૂપ થઈ જવું પડે. કેવટે ભગવાનને કહ્યું હું તમારો મર્મ જાણું છું મહારાજ. તમારા ચરણની ધૂળમાં એવી કંઈક ખૂબી છે કે પથ્થર ઉપર એ ધૂળ પડી તો એમાંથી ઋષિપત્ની ઉત્પન્ન થઈ. આ તો લાકડાની નૌકા છે મહારાજ. પથ્થર કરતા લાકડું પોચું હોય, એમાં આ તો ગંગાના પાણીમાં રહી રહીને વધારે નરમ થઈ ગઈ. આમાં તમારી ચરણ ધૂળી પડે તો આમાંથી ચોક્કસ ઋષિપત્ની ઉત્પન્ન થાય. અને મહારાજ ઋષિપત્ની આ નૌકામાંથી ઊભી થાય તો એક તો આજીવિકાનું સાધન તૂટે, ઘરમાં એક સંખ્યા વધે. આના દ્વારા તો હું આખા કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરું છું મહારાજ. આ સિવાય તો મને કંઈ આવડતું નથી, માટે હું આવો ખતરો ઊભો કરવા માંગતો નથી મહારાજ. આપના ચરણની ધૂળમાં એવી કંઈક ખૂબી છે. અને હા, હું એક માર્ગ બતાવું આપને. તમે એમ કરો, ત્રણેય જણા પેદલ ચાલતા ચાલતા કિનારે જતા રહો, અને થોડે દૂર જશો તો ત્યાં પાણી ઓછું છે, અને ત્યાંથી ચાલીને સામે કિનારે જતા રહો. બાકી અહીંથી જો જવું હોય, આ નિષ્કામ ઘાટથી જો ઉતરવું હોય તો હું કહું એમ કરવું પડશે. બેઠો બેઠો દલીલો કરે છે. અને એમાંય જ્યારે કેવટ એમ બોલ્યો કે મહારાજ તમારે મારે પહેલો પરિચય, વિશેષ કંઈ જાણતો નથી, પણ એક વસ્તુ ચોક્કસ જાણું છું કે તમને તરતા નથી આવડતું. सीताजी અને લક્ષ્મણજીએ રામજીની સામે જોયું કે મહારાજ क्या ये ठीक कह रहा है? વાત સાચી. કેવટે જ ખુલાસો કર્યો કે મહારાજ આપને તરતા નથી આવડતું, આપને બીજાને તારતા જ આવડે છે, तुम खुद नहीं तैर पाते.
તો ખરેખર આપને સામે કિનારે જવું હોય તો મહારાજ હું જેમ કહું એમ કરવું પડશે. સાક્ષાત બ્રહ્મને કેવટ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ઉભા રાખે. જો પ્રભુ પાર અવસી ગાચ जो प्रभु पार अवसि गाच मोहि पद पदुम पखारन कह बरबस राम सुमंत्र पठाए सुमंत्र सुरसरि तीर बरबस राम. महाराज હું આ નૌકા હાથ ચલાવવા સિવાય બીજું કંઈ જાણતો નથી. આપને ખરેખર સામે કિનારે જવું હોય તો તમારા ચરણ ધોવાનું મને કહો બસ. હું ભીખ નહીં માંગુ. હું હાથ જોડીને એમ નહીં કહું કે તમારા પગ મને ધોવા દો. તમારે સામેથી કહેવાનું કે ચરણ ધોઈ લે. હું અહીંયા સાંજ સુધી ઊભો છું, બેઠો છું, તમે ત્રણેય જણા ચર્ચા કરી લો અને પછી સામેથી એમ કહો કે ચરણ ધોઈ લે. બાકી હું હાથ જોડું, તમારી સ્તુતિ કરું, તમને જે આદત છે એ મારી પાસે નહીં સફળ થાય. મારી નૌકા સિવાય આપને કોઈ નૌકા મળવાની નથી. આપ મને સામેથી કહો કે ચરણ પખાળી લે, બસ. બીજું મારે કંઈ જોઈતું નથી. પણ પદ કમલ ધોઈ ચઢાઈ નાથ. ભગવાનની સામે બિલકુલ સ્પષ્ટતા કરી આપવાનું. અરે પદ કમલ ધોઈ ચઢાઈ નાવન નાથ ઉતરાઈ જહો મોહી રામ રામ રિયાન દશરથ સપત સબ સાથી કહો મોહી રામ રામ રિયાન દશરથ સપત સબ बर तीर मारही लखन जब लग मैन पाओ तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी. तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी. पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जब मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साथी कहो पर तीर मारही लखन पाल पखारी गो तो लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी. भगवान ने स्पष्ट कही दीधुं के तमे चरण कमल धोवानी मंजूरी आपो, मारे उतराई जोईती नथी. माणस भक्ति बे रीते करे, कां तो लोभ थी अने कां तो भय थी. आ माणसे एम कही दीधुं के मारे उतराई नो पैसो लेवो नथी. एनो अर्थ एम थयो के आनी भक्ति में लोभ नथी, ए साबित थई. मारे उतराई नथी जोईती. मारा आप चरण धोवानी मंजूरी आपो, बस पुरियात. केवट कदाच एम कहेवा मांगे छे के महाराज उतराई मारे लेवी नथी, कारण के आप उतराई चूकवी शको एवं तमारी पासे कई कई माए कई रहेवा दीधुं नथी. आप वलकल पहेरीने आव्या छो और उतराई नथी जोईती. अने पहली मुलाकात में मारा शब्द पर विश्वास न आवतो होय तो केवटे कह्युं मने तमारी आण अने तमारा पिताना सौगंध खाईने कहूं छुं उतराई नहीं लो. रामनी आण अने दशरथजीना सौगंध ज्यां केवट बोल्यो पछी लक्ष्मणजी न रही शक्या. एकदम लक्ष्मणजी ने क्रोध आवी गयो के तारी आ हिम्मत, तू क्यारनो भगवाननी सामे दलीलो करे, उभोय थतो नथी, पगे लागतो नथी, तमने तरता नथी आवडतुं, तमारी पासे उतराई चूकववा जेवुं कई छे नहीं, हूँ तमारो मर्म जाणुं छुं. आटलो बधो अविवेक कर्यो त्यां सुधी मैं सहन कर्युं, पण तू मारा पिता सुधी पहोंची गयो. एकदम आवेशमां लक्ष्मणजी अने पोताना भाथामांथी लक्ष्मणे केवटने मारवा माटे तीर खेंच्युं. पोणा भागनुं तीर खेंच्युं. खाली भलकू भाथानी अंदर हतुं अने ध्रुजवा लाग्या लक्ष्मण. हजी केवट बैठो ज छे, ऊभो नथी थयो. एमणे रामजी ने कह्युं के आ तमारा भाईनो मगज बहु तेज लागे, ए मने मारवा माटे तीर खेंचे छे. महाराज माफ करजो, एक बात पूछूं, एक बाजुथी मांगवुं ने बीजी बाजुथी हथियार बताववा आ कयो न्याय छे? महाराज आप मांगणी करो छो ने तमारा भाई हथियार वात ए साची. जेने मांगवू होय ने एने हथियार न रखाय. सवार में जेने लोटे निकलवू होय ने एने धारियां लईने लोटे न निकळे.
એક હાથમાં કુવાડો હોય ને એક હાથમાં એમ લોટ ન મળે. માંગવું હોય ને હથિયાર ન રખાય, સીધી વાત છે. અને તમારા ભાઈ એમ માને છે કે એ મને બાણ મારશે એટલે હું ડરી જઈશ. મહારાજ, તમારા ભાઈ જો મને બાણ મારે તો મોટામાં મોટો ફાયદો એ થાય કે ગંગાને કિનારે મારું મોત થાય. એના કરતા વિશેષ ફાયદો શેષના હાથે મારું મોત થાય. ત્રીજો ફાયદો, સીતારામજી આપની ઉપસ્થિતિમાં મારું મૃત્યુ થાય. અને બધા કરતા સારામાં સારો ફાયદો તો એ થશે કે તમારા ભાઈ મને બાણ મારે અને મારું મૃત્યુ થાય તો મારું કુટુંબ પછી રડતું રડતું આવશે. મારી પત્ની, મારા બધા કુટુંબના માણસો રડશે. તમારો સ્વભાવ અતિશય કોમળ છે મહારાજ, પછી બધાને ખુશ કરવાય મારી સ્મશાન યાત્રામાં તમારે હાજરી આપવી પડશે. લક્ષ્મણજી આ વાક્ય સાંભળ્યું ને જે તીર ખેંચ્યું હતું એ પાછું ભાથામાં મૂકી દીધું કે આને મારવા જેવું નથી, નહીતર આની નનામી ક્યાંક અમારે કાંધે આવશે અને અગ્નિ સંસ્કાર અમારે કરવો પડશે. અને અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા પછી ક્યાંક આની ઉત્તર ક્રિયા અમારે કરવી પડશે. લક્ષ્મણજીનું તીર પાછું ભાથામાં. લક્ષ્મણ એટલે શેષનાગનો અવતાર. શેષનાગી એ કાળનું પ્રતીક છે. આ જગતમાં જે કાળના બાણને પાછું હટાવે એનું નામ નિષ્કામ ભક્ત. આનું નામ ભક્તિ કે જે કાળને પણ ધ્રુજાવે છે. એમને બેસીને જ વાત કરે. લક્ષ્મણજીએ તીર પાછું મૂકી દીધું અને લક્ષ્મણે તીર જ્યાં પાછું મૂક્યું આ ઘટના જોઈને ભગવાન હસી પડ્યા. સુની કેવટ કે બેન પ્રેમ લપેટે અટપટે બિહંસે કરુણા એન ચિતઈ જાનકી લખન તન. કેવટની આ વાત સાંભળી ભગવાન ખડખડાટ હસી પડ્યા ગંગાને કિનારે. સીતા અને લક્ષ્મણની સામે જોઈને ભગવાન ખૂબ હસ્યા. આજ પહેલી વાર રામજી આટલું હસ્યા છે એવું રામાયણકાર કહે છે. હસવાના પ્રસંગો રામજીના જીવનમાં ઘણા આવ્યા, પણ ક્યારેક મનમાં હસ્યા, ક્યારેક મધુર હસ્યા, ક્યારેક ગાલમાં હસ્યા, ક્યારેક આમ ખબર ન પડે એમ અંદરથી હસી લીધા. પણ આજ પહેલો પ્રસંગ ભગવાન મુક્ત હાસ્ય કરે છે. સીતાજી બહુ ખુશ થયા કે સમગ્ર જગતને મુક્ત કરનાર બ્રહ્મ એના ચહેરામાં હાસ્ય ગિરફ્તાર થયું હતું. જ્યારથી અયોધ્યા છોડી ત્યારથી પ્રભુનો ચહેરો ઉદાસ હતો. પણ ધન્ય છે આ ભક્તને જેણે મારા પ્રભુના ચહેરામાં બંધનમાં રહેલા હાસ્યને મુક્તિ આપી. પોતાના પતિને હસતા જોઈ સીતાજી ખૂબ પ્રસન્ન થયા. ભગવાન ખૂબ હસ્યા છે. રામાયણમાં એવું લખ્યું છે, સીતા અને લક્ષ્મણની સામે જોઈને હસ્યા. સીતાજીની સામે જોઈને ભગવાન એટલા માટે હસ્યા કે દેવી યાદ આવે છે પ્રસંગ લગ્નનો. તમારા પિતાજીએ સોનાના પાત્રમાં મારા ચરણ ધોયા ની માંગણી કરી. તમારા જેવી સુંદર કન્યા મને કન્યાદાનમાં આપી તો પણ મેં મારા જમણા ચરણનો એક અંગૂઠો ધોવા દીધેલો અને આ આપવાનો કાંઈ નથી ને બંને પગ આખે આખા ધોઈ નાખવાનો છે. એટલા માટે આજ મને હસવું આવે છે. એટલા માટે રામ હસ્યા. એક સંત કહે નહીં, ભગવાન લક્ષ્મણજીની સામે જોઈને હસ્યા. લક્ષ્મણજીને બચપણમાં એક એવી ટેવ હતી કે રામજી જે પારણામાં સૂવે એ જ પારણામાં લક્ષ્મણને સુવાડવા પડે. અને રામજીના પગનો અંગૂઠો લક્ષ્મણજી ચૂસે તો જ એને ઊંઘ આવે. આવી નાનપણમાં આદત. એટલે રામના ચરણ જે બાજુ હોય એ તરફ લક્ષ્મણજીનું મસ્તક રાખવું પડે. એક જ પારણામાં બંને ભાઈઓ સૂતા. જે રાત્રિએ ભગવાનના ચરણનો અંગૂઠો ચૂસવા ન મળે એ રાત્રિએ લક્ષ્મણજી એટલી તકરાર, એટલું રડે કે આખા કુટુંબને જગાડે. ભગવાન લક્ષ્મણને હસીને કહે, લખન ગર્ભિત ઇશારો કરે કે તે દિવસે એક અંગૂઠો તને ચૂસવા નહોતો મળતો તો તું આખા ઘરને પરેશાન કરતો હતો અને આજ તારે બાણ પાછું ભાથામાં મૂકી દેવું પડ્યું અને આ બંને પગ ધોઈ નાખવાનું છે. એટલે હસ્યા. એક સંત કહે ત્રીજું કારણ, રામજી ચિતઈ જાનકી લખન તન. જાનકી અને લક્ષ્મણ બંનેની સામે સંયુક્ત રીતે હસ્યા. બંનેને કંઈક કહી રહ્યા, લક્ષ્મણને અને સીતાને. એક ભૂતકાળનો પ્રસંગ ભગવાને યાદ કર્યો ગંગાને કિનારે. મહાત્માઓ એવી કથા કહે છે કે રામજી પરણીને અયોધ્યા આવ્યા પછી સીતાજી જ રામજીના ચરણની સેવા કરે, લક્ષ્મણજીને બોલાવતા નથી. લક્ષ્મણજી ઓરડાની પાસે ફર્યા કરે, સીતાજી બોલાવે નહીં એટલે મર્યાદા ખાતર પણ અંદર ન જવાય. અને લક્ષ્મણજીને ભગવાનની ચરણ સેવા મળતી નથી. લક્ષ્મણજી સુકાવા લાગ્યા.
એક દિવસ રામજીએ પૂછ્યું, લક્ષ્મણ તારું શરીર કેમ સુકાય? બોલે, મહારાજ આપ તો જાણો છો, જ્યારથી આપ પરણીને આવ્યા છો ત્યારથી તમારા ચરણની સેવા મને મળી છે મહારાજ. તમારા ચરણની સેવા ન મળે તો મારા જીવનનો શું અર્થ પ્રભુ? તો તું આવતો હોય તો ચરણ સેવા કરવા. બોલે, મારી માતાજી મને જુએ તોય બોલાવતા નથી. પછી મને એમ લાગે કે મર્યાદા ખાતર પણ ન જવું જોઈએ. મારું આગમન એને ગમતું હોય તો પોતે ન બોલાવે, મને જુએ તોય બોલાવે નહીં. રામજીએ કહ્યું, તો એમાં હું શું કરી શકું? એ પત્ની છે, એનો અધિકાર છે. મહારાજ કંઈક કરો, મને આપની ચરણ સેવા મળે એવું કંઈક કરો. રામજીએ કહ્યું, લખન એક થાય, 4 દિવસ પછી હોળીનો તહેવાર છે. હા, અને તું જાણે છે આપણા રઘુકુળમાં એક પરંપરા, હોળીને દિવસે દિયર અને ભાભી હોળી ખેલે છે વડીલોની હાજરીમાં. હા, આખો દિવસ હોળી ખેલે અને પછી સાંજે ભાભીની પાસે દિયર જે માંગે તે ભાભીને આપવું પડે. તો 4 દિવસ પછી હોળી આવે તારે ભરતને અને શત્રુઘ્નને સીતાની સાથે હોળી ખેલવાની, અને સાંજ પડે ત્યારે સીતા જે ભેટ આપે એમાં ભરતને અને શત્રુઘ્નને જે માંગવું હોય તે માંગે. તારો વારો આવે ત્યારે તારે ચરણ સેવા માંગવી, એટલે મારે વચ્ચે પડવું નહીં, તારું કામ પૂરું. લક્ષ્મણજી બહુ રાજી થયા કે મહારાજ એ ઠીક હે, પણ હવે એક કામ કરો મહારાજ, હોળી જેમ બને એમ જલ્દી આવે એવું કરો. ભગવાને કહ્યું, હોળી તો જેમ આવતી હશે એમ આવશે, પણ લક્ષ્મણજીએ હોળીના જપ શરૂ કર્યા જેથી કરીને હોળી જલ્દી આવે. ચોથે દિવસે હોળીના દિવસનો સૂર્યોદય થયો, લંગના કુંડો ભરાયા, વડીલોની ઉપસ્થિતિમાં ભરત, લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન સીતાજીની સાથે હોળી ખેલે છે. રામજી દૂર ઉભા ઉભા જુએ છે. રામજી વિચાર કરે છે કે અત્યારે હોળી ખેલાય છે, પણ સાંજ પડશે ને જ્યારે વચન માંગશે ત્યારે પ્રગટવાની છે, એટલે પ્રભુ દૂર ઉભા છે. હોળીનો ઉત્સવ પૂરો થયો. દશરથજીએ કહ્યું, વૈદેહી બેટી? હા પિતાજી. બસ 3 ભાઈઓને ભેટ આપી દો, ઉત્સવ પૂરો. સૌ પ્રથમ ભરતજી આવ્યા. ભૈયા માંગો, શું આપું? ભરતજીએ કહ્યું, જન્મ જન્મ સુધી રામ ચરણમાં પ્રીત, તથાસ્તુ. શત્રુઘ્નની વારી આવી, કહ્યું, ભૈયા માંગો, શું આપું? શત્રુઘ્નએ કહ્યું, હોળીની ભેટ આપવી હોય માં તો ભરત ભૈયાની સેવામાં હું સતત લાગી રહું, સંતની સેવા મળે, તથાસ્તુ. લક્ષ્મણજીનો વારો આવ્યો અને રામ સમજી ગયા કે હવે હમણાં પ્રગટવાની તૈયારી. લક્ષ્મણજી આવ્યા છે સીતાજીની પાસે, ધીમે રહીને કહ્યું, માં હોળીની ભેટ આપવી હોય તો આજથી ભગવાનના ચરણોની સેવાનો અધિકાર મારો. ભગવત ચરણ સેવાનો અધિકાર લક્ષ્મણજીએ જ્યાં માંગી લીધો. આ તો રઘુકુળ, એમાં વચન તો છોડાય નહીં. પ્રાણ જાહુ બરુ વચન ન જાય. સીતાજીને એકદમ ચક્કર આવ્યા કે આ તો મારું બધું જ ગયું, જો ચરણ સેવા જતી રહે તો મારા જીવનનો શું અર્થ? એકદમ ચક્કર આવતા વૈદેહી બેશુદ્ધ થઈ પડી ગયા. વૈદો હકીમો બધા દોડાદોડી કરવા લાગ્યા, માતા પિતા પંખો નાખવા લાગ્યા. વૈદેહીને શું થયું? કોઈ રીતે મૂર્છા ઉતરે નહીં. બધાએ લક્ષ્મણને પૂછ્યું, ત્યાં માંગ્યું શું? આખું ઘર લક્ષ્મણ ઉપર ગુસ્સે, બધાની આંખો લાલ. લક્ષ્મણજી દોડ્યા રામજીની પાસે જઈને કહ્યું કે મહારાજ, મારે કાંઈ જોઈતું નથી, પણ આ મૂર્છા ઉતરે એવું કરો. આખું ઘર મારી સામે દુશ્મનની જેમ જુએ છે મારા. રામજીએ હસતા હસતા કહ્યું કે એમાં હું શું કરું? તે આવું માંગ્યું એટલે આમ જ થાય. બોલે, શીખ્યું હોય તમે એને પાછો ઠપકો તમે આપો છો. ભગવાને કહ્યું, લખન, આ કોઈ બીમારી નથી કે વૈદ હકીમોથી સારી થાય. આ તો પ્રેમ અને ભક્તિનું દર્દ છે. આ કઈ ઔષધિથી થોડું સારું થાય? સૂફીવાદમાં એક મત છે કે દર્દ ઉસે કહેતે હૈ જો જિંદગી ભર દર્દ બના રહે. દવાથી સારું થાય ને એ તો કામ ચલાવ બીમારી કહેવાય, બાકી દર્દ એ છે જે જીવન पर्यंत. सूफीवादમાં એવો સિદ્ધાંત છે, દર્દ जब हद से बढ़ जाता है तब दर्द खुद दवा बन जाता है. दर्द को हद से बढ़ना ही दवा है. सीताजीની મૂર્છા આમ નહીં ઉતરે લખન, આ તો પ્રેમ અને ભક્તિનું દર્દ છે. તુલસીદાસજી વર્ણન કરે છે લક્ષ્મણજીને ભગવાને કહ્યું, એક કામ કર, સીતાના કાનમાં જઈને ધીમે રહીને કહી દે કે જમણો પગ મારો ને ડાબો પગ તમારો. પગ વેચી લે અને એક શરત કરી દે કે તમે જ્યારે ચરણ સેવા કરવા જાઓ ત્યારે મને બોલાવો, એટલે સીતા તને બોલાવ્યા વગર સેવા નહીં કરી શકે અને તારા મનનું સમાધાન. લક્ષ્મણજી ગયા, સીતાજીની પાસે જઈને કહ્યું,
જમણો પગ મારો, ડાબો પગ તમારો, આપણે સાથે મળીને ચરણ સેવા કરવા. સંસ્કૃતમાં એક નિયમ છે કે બધું લૂંટાઈ જતું હોય ને અડધું બચે એને બચાવી લે, એનું નામ ડાયો માણસ. સીતાજીને થયું આ બંને પગ જતા રહે એના કરતા એક તો એક જે બચ્યું એ બચાવી લઉં. સીતાજી પ્રસન્ન થયા. તથાસ્તુ કહ્યું. એક ચરણ લક્ષ્મણના ભાગમાં, એક ચરણ સીતાના ભાગમાં. આજ એ ભૂતકાળનો પ્રસંગ ગંગાને કિનારે યાદ કરી ભગવાન હસ્યા કે લખન સીતા તે દિવસે એક એક ચરણ માટે તમે તકરાર કરતા હતા અને આજ બંનેને ઊભા રહેવાનું અને આ કેવટ બંને ચરણે એકલો ધોઈ નાખશે. એટલા માટે રામ હસ્યા. એક ચોથું કારણ, બહુ પ્રસિદ્ધ કારણ. મહાત્માઓ કહે છે કેવટ ગયા જન્મમાં સમુદ્રનો કાચબો હતો, જળચર જીવ હતો. એને ક્યાંયથી સાંભળ્યું કે ભગવાન ક્ષીરસાગરમાં શયન કરે તો એકદમ તરતો તરતો ગયો. શેષની પથારી ઉપર ભગવાન સૂતા હતા. આ જીવને એમ થયું કે ભગવાનના ચરણે સ્પર્શ કરી લઉં એટલે મારો ઉદ્ધાર થાય. તો ભગવાનના ચરણે સ્પર્શ કરવા માટે જીવ ઉપર ગયો તો શેષજીનું ધ્યાન ગયું કે ભગવાનની નિદ્રામાં આ જીવ વિક્ષેપ કરશે એટલે ફેણ મારી કાચબાને પાણીમાં નાખ્યો. બીજી વાર પ્રયાસ કર્યો, બીજી વાર પાણીમાં નાખ્યો, ત્રીજી વાર પ્રયાસ કર્યો, પણ શેષજીને બહુ ગુસ્સો આવ્યો. જોરથી ફેણ મારી કાચબાને પછાડ્યો અને એ પાણીમાં પડ્યો તો ખરો પણ મૃત્યુ પામ્યો. પરમાત્માના ચરણે સ્પર્શ કરવાની ઈચ્છાથી મૃત્યુ પામેલો આ જળચર જીવ ત્રેતાયુગમાં ગંગાને કિનારે કેવટ બનીને જન્મ્યો. એને ગયો જન્મ યાદ રહ્યો કે તે દિવસે આ લક્ષ્મણજીએ મને ફેણ મારી મારીને પછાડ્યો હતો, મને પગે અડવા નહોતો દીધો, પણ આજ બંને ચરણ ધોવું નહીં ત્યાં સુધી હું છૂટકો ન કરું. એટલે ગત જન્મ યાદ રાખીને આ માણસ બધો હિસાબ પૂરો કરે છે. એટલે ભગવાન હસ્યા કે લખન યાદ છે આ ગયા જન્મનો જળચર જીવ તે એને ફેણ મારીને પછાડ્યો હતો. આ માણસે આજ બરાબર હિસાબ લેવા માટે આપણને પકડ્યા છે. કેટલું યાદ રાખ્યું. એટલે કવિ કાગે લખ્યું અભણ કેટલું યાદ રાખે, અભણ કે ભણેલ ભૂલી જોન જાય, મારા પગ ધોવા દો રઘુરાયજી, ધોવા દો ને રઘુરા વાલા મને પડ્યો મન મારા પગ ધોવા રામ લખમણ જાનકી તીર ગંગાને જાયજી, રામ લખમણ. બિલકુલ તળપદી ભાષાનું ભજન છે. નાવ માગી એણે નીર તરવા, નાવ માગી નીર, ગુહુ બોલ્યો ગમ ખાઈ, મારા પગ ધોવા દો રઘુરાય, ધોવા દો ને રઘુરાય વાલા મને લેવ પડ્યો મન મારા પગ ધોવા દો. અભણ કેટલું યાદ રાખે, ભણેલ ભૂલી જાય. આનું નામ શિક્ષણ. ગયો જન્મ આ માણસને યાદ રહ્યો, કેટલો બળભાગી. એટલે કવિએ લખ્યું કે અભણ કેટલું યાદ રાખે. અને સમાજમાં ઘણી વખત એવું બને કે કાંઈ ભણ્યો ન હોય એ એવું કામ કરે અને ભણેલો એવી ભૂલ કરે. કોઈએ ન કીધું. ઘણા માણસો મને ખબર ન હોય કે એક માણસ એક જણને પૂછતો હતો ગીતાનો શ્લોક ક્યાં મળશે. ગીતાનો શ્લોક ગીતામાં મળે, બીજે ક્યાં મળે? પણ એને ખ્યાલ ન રહે ગીતાનો શ્લોક ક્યાં. આમ સહજ ભૂલ થતી હોય. અને નિરક્ષર માણસ સાવ ભણ્યો ન હોય ગામડામાં પણ જેને કોઠા સૂજ હોય, જેને આંતર ખોજ થઈ હોય, એ એવું કામ કરે કે દુનિયામાં. અમારે સૌરાષ્ટ્રની વાર્તા છે કે કાશ્મીરનો પંડિત શાસ્ત્રાર્થ કરવા નીકળ્યો. એ કાળમાં કાશ્મીરી પંડિતો વખણાતા.
પછી સ્ટેટનો જમાનો એ વખતે તો રજવાડામાં જાય, રજવાડામાં તો પંડિતો રહેતા, કવિઓ રહેતા, રાજ્યાશ્રય મળતો એ લોકોને. પછી જે રાજ્યમાં જાય એના પંડિતોની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરે, અને એમાં જો પંડિતો રાજ્યના હારે તો રાજ્ય તરફથી આ કાશ્મીરી પંડિતને એ કાળમાં 1.25 રતલ સોનાની ગાય આપવી પડે. આવા 100 રજવાડા પંડિતે જીતેલા, 100 ગાય 1.25 રતલ સોનાની જીતી ગયેલો. આમ દુનિયાની કોઈ પણ ભાષામાં કોઈ પણ વિષયનો પ્રશ્ન આ પંડિતને પૂછો, એનો એ જવાબ આપી દે. આમ જીતતો જીતતો એમ કહે છે સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર આવ્યું, અને જામનગર છોટી કાશી ગણાતી. રાજાશાહીનો જમાનો, વર્ષો પહેલાની વાત. અને પંડિતજીનું સ્વાગત થયું, એક મકાનમાં ઉતારો આપ્યો. પંડિતજીએ રાજાની મુલાકાત લઈને કીધું કે હું કાશ્મીરી પંડિત છું, આ રીતે હું દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યો છું શાસ્ત્રાર્થમાં. 100 રજવાડા મેં જીત્યા છે, તમારા પંડિતોને કહો મારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરે. જો હું હારી જાઉં તો આ 100 રાજ્યમાંથી મને 1.25 રતલની 100 ગાય મળી છે, હું તમારા પંડિતના ચરણમાં મૂકી દઉં. મારી આ વિજયની પાઘડી એના માથા ઉપર પહેરાવી તિલક કરીને હું જતો રહું. અને જો તમારા પંડિતો હારે તો જેમ બધા રજવાડાઓએ ગાય આપી એમ તમારે 1.25 રતલ સોનાની ગાય મને આપવાની, હું અહીંથી બીજા સ્ટેટ. નક્કી થયું. મહારાજાએ પોતાના પંડિતોને બોલાવ્યા, કાશ્મીરથી પંડિત આવ્યા છે, 100 રજવાડાને જીતીને આવ્યા છે, તમે અત્યાર સુધી વર્ષાસન ખાધા, આજ તમારો ઉપયોગ છે, એની સાથે તમારે શાસ્ત્રાર્થ કરવાનો. તમે જીતો તો એ 100 રજવાડાની 100 ગાયો મૂકીને જતો રહે, અને જો તમે હારો તો આપણે આપણા પ્રદેશ તરફથી સોનાની ગાય એને આપવી પડે. 8 દિવસની મુદ્દત છે, તૈયારી કરો. પંડિતો મુજાણા, આ ભીડ ક્યાંથી આવી? ગભરાયા. 100 રજવાડાને જીતીને આવ્યો, એ આપણને ક્યાંથી જીતવા દે? હારીએ તો રાજા એમ કહે છે કે અત્યાર સુધી કર્યું શું? 5 દિવસ, 6 દિવસ, 7 દિવસ, એક જ દિવસ બાકી, તૈયારીઓ બધી થઈ ગઈ રાજ્યમાં. અને પંડિતની શ્વાસ ફેલાઈ ગઈ, ગામડે ગામડેથી માણસો ઉમટ્યા છે દર્શન કરવા. એમાં બાજુના નાનકડા એવા ગામડામાં ખેતીનું કામ કરે સારંગધર નામનો બ્રાહ્મણ. ગાયત્રી મંત્ર શુદ્ધ ન આવડે, આવો નિરક્ષર માણસ, પણ હૃદયનો ચોખ્ખો. સવારમાં રોજ એક પાણીનો લોટો લઈને શંકર ભગવાનને હર હર મહાદેવ કરીને ચડાવે, દંડવત કરે, પ્રમાણિકતાથી ખેતી કરે, આ સિવાય બીજું કંઈ જાણે નહીં. અને એવો બિલકુલ ગામડાનો માણસ એ કંઈક જામનગરમાં ખરીદી કરવા આવ્યો, ને એમણે આ વાત સાંભળી કે કાશ્મીરથી એક પંડિતજી આવ્યા છે ને આવતીકાલે એની સાથે જામનગરના પંડિતોનો કંઈક શાસ્ત્રાર્થ થવાનો છે, અને પંડિતો ગભરાય છે. આ વાત સાંભળતા સારંગધરજીએ મહારાજાની મુલાકાત લીધી. મહારાજાની પાસે જઈને એમણે મુલાકાત માંગી, મળી. કોણ છો આપ? બોલે હું ગામડાનો એક બ્રાહ્મણ છું. મેં એમ સાંભળ્યું છે કે કાશ્મીરથી પંડિત આવ્યા છે અને શાસ્ત્રાર્થ કરવાના છે, અને આપણા ગામના પંડિતો જરા અકળાય છે, તો બાપુ આવતીકાલે શાસ્ત્રાર્થમાં મને ગોઠવો. હવે એનો વેશ જોઈને મહારાજાને થયું કે તમને કાંઈ આવડે છે? બોલે મને ભગવાનના નામ સિવાય કંઈ આવડતું નથી, પણ શાસ્ત્રાર્થમાં જો તમે મને ગોઠવો તો બને ત્યાં સુધી સૌરાષ્ટ્રને આબરૂ નહીં જવા દઉં. અરે બોલે પણ આ તો કેટલી ભાષાનો વિદ્વાન, આ તો કાશ્મીરી, એ બધું ભલે હોય પણ મને એક વખત રજૂ કરો. કહ્યું પણ તમે કઈ રીતે? કહ્યું એ તમે મારા વેશ ઉપરથી જોશો તો નહીં મેળ ખાય. બોલે હું મારા પંડિતોને પૂછી જાઉં, એ કહે તો તમે શાસ્ત્રાર્થ કરો. મહારાજાએ પોતાના પંડિતોને પૂછ્યું કે કાશ્મીરી પંડિતની સાથે આપણા પ્રદેશના એક ગામડાના ખેડૂત બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રાર્થ કરવા માંગે, તમે શું કહો? પંડિતોએ કહ્યું બહુ સરસ, ગોઠવી જ દો. પંડિતોને એમ થયું કે આ ગયું માથેથી. જીતે તો એમ કહેવાનું કે ગામડાનો પંડિત જીતે તો અમે તો કાંઈ નું કાંઈ કરી નાખીએ, ને હારે તો એમ કહેવાનું કે તમે ગોઠવો તો એમાં અમે શું કરીએ. પંડિતોને એમ થયું કે ભગવાને આપણા ઉપર દયા કરી. સવારનો સૂર્યોદય થયો, ચિક્કાર માનવ મહેરામણથી કચેરી ભરાઈ ગઈ.
કાશ્મીરી પંડિતનું આસન બનાવ્યું, એક સ્ટેજ બનાવી, એના ઉપર 100 રજવાડાની 100 ગાય, એના ગળામાં કાપલી, કયા કયા રાજ્યને જીતીને આ પંડિત આવ્યો. અને કાશ્મીરી પંડિત આવી ગયા. અહીંયા ગામના પંડિતો બધા બેઠા. અહીંયા પેલો ગામડાનો માણસ સારંગધર આવ્યો, ખભા ઉપર પછેડી, દાઢી વધી ગયેલી. પછી તો શાસ્ત્રાર્થ કરવાનો એટલે એને એટલો ઊંચો બેસાડવો પડે ને. બેસાડ્યો. કાશ્મીરી પંડિતે સારંગધરને પ્રણામ કરે. બાપજી, આપ મારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવાના? હા. કાશ્મીરી પંડિતે કહ્યું કે દુનિયાનો કોઈ પણ પ્રશ્ન, કોઈ પણ ભાષામાં, કોઈ પણ વિષયનો પ્રશ્ન તમે મને પૂછો, હું એનો જવાબ આપી દઉં તો તમારે તમારા રાજ્ય તરફથી સવા રતલ સોનાની ગાય મને અપાવવાની, જેમ બધાએ આપી છે. અને જો જવાબ ન આપી શકું તો આ બધી ગાયો તમારા પગમાં મૂકી આ પાઘડી તમને પહેરાવી હું હારી કાશ્મીર જતો રહું. કોઈ પણ ભાષાનો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય? સારંગધરે કહ્યું હા, પૂછો. કાશ્મીરી પંડિતે મહારાજાની સામે જોયું. બાપુ પૂછું? જલ્દી પૂછો એટલે ગાય તૈયાર જ રાખી છે કે આમાં આપણે કઈ જીતવાનું નથી, પૂછી લો. પંડિતોને વંદન કરી અને પ્રશ્ન પૂછે છે કે પંડિતજી, તમે તો સંસ્કૃતના વિદ્વાન, હું તો ગામડાનો ગરીબ બ્રાહ્મણ, મને સંસ્કૃત આવડે નહીં, હું તો ગુજરાતી લખતા વાંચતા શીખ્યો નથી, ખાલી ગુજરાતી બોલું છું. અમારા ગામડામાં અમને શ્લોકો ન આવડે પણ સાખી આવડે. એક ગુજરાતી સાખી આપને પૂછું, એનો જવાબ તમે આપી દો તો અમારા મહારાજા તમને ગાય આપી દે. તમે ન આપી શકો તો તમારે નિયમ પ્રમાણે તમારે જે કરવાનું. સાખી પૂછું. મહારાજાને થયું આ સાખી ક્યાંથી લાવ્યો? સાખી તો હમણાં 1 મિનિટમાં કહી દેશે. પૂછો. શંકર ભગવાનને યાદ કરી અને કાશ્મીરી પંડિતની સામે સારંગધરે પૂછવાની તૈયારી કરી. બધાની આંખો સારંગધરની સામે. ફરી એકવાર રાજાને પૂછું, પૂછો, શરૂ કરી દો. ભગવાન શિવજીને યાદ કરી કાશ્મીરી પંડિતને કહ્યું કે આ ગુજરાતી ભાષાની સાવ સીધી સાદી સાખી છે, આપ એનો જવાબ આપી દો તો ઠીક, પૂછો. અને સારંગધરે પંડિતને સાખીમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો. એવી વાર્તા છે કે આડી વાગે, ઊભી વાગે, વાગે કાપી નાખી, બાળી નાખી, બોલે નહીં, આ સારંગધરની સાખી. કરો અર્થ. કાશ્મીરી પંડિતે કીધું આપ શું બોલ્યા બાપજી? બોલે આડી વાગે, ઊભી વાગે, વાગે કાપી નાખી, બાળી નાખી, બોલે નહીં, આ સારંગધરની સાખી. આપ અર્થ કરી નાખો. આખી સભા ચૂપ થઈ ગઈ કે આ સાખી લાવ્યો ક્યાંથી? કાશ્મીરી પંડિત વિચાર કરે, આ વેદમાંય ન હોય, આ શાસ્ત્રમાંય ન હોય, આ ઉપનિષદોમાંય ન હોય ને આ ક્યાંથી સાખી? ફરીવાર બોલો બાપજી મને બરાબર. બોલે આડી વાગે, ઊભી વાગે, વાગે કાપી નાખી, બાળી નાખી, બોલે નહીં, સારંગધરની સાખી. સારંગધરે એમ કહ્યું કે આપણે ઉતાવળ નથી, 15 દિવસ પછી જવાબ આપજો. કારણ કે સારંગધરને ખબર છે કે આ સાખીનો અર્થ મને અને મારા શંકર ભગવાન બે સિવાય બીજા કોઈને આવડતો નથી. બધા પંડિતો સ્તબ્ધ થઈ ગયા કે હદ કરી આણે. આડી વાગે, ઊભી વાગે, વાગે કાપી નાખી, બાળી નાખી, બોલે નહીં, સારંગધરની સાખી. કાશ્મીરી પંડિતને પરસેવો થવા માંડ્યો કે આવું તો ક્યાંય મારે આવ્યું નહીં. કહ્યું આપ અમારા મહેમાન છો વડીલ, અકળાશો નહીં. તમારે કાશ્મીર ચક્કર મારી આવી હોય તો મારી આવો, ત્યાં જઈને પૂછી આવો. આડી વાગે, ઊભી વાગે, વાગે કાપી નાખી, બાળી નાખી, બોલે નહીં, સારંગધરની સાખી. અડધા કલાક પછી કાશ્મીરી પંડિતે પરાજય કબૂલ કર્યો કે આમાં મારું મગજ કાંઈ કામ કરું. આ 100 સવા રતલની ગાયો છે તમને અર્પણ.
સારંગધરના માથા ઉપર પાઘડી મૂકી તિલક કર્યું કે આજ કાશ્મીરી પંડિત તમારી આગળ હાર કબૂલ કરે છે.